मेरे जीवन ने तू कर दे। मेरे जीवन ने तू कर दे अब कृपा की बरसात। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर 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 नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। ओ श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ मेरे दौलत की तमन्ना मेरे दिल की तमन्ना यही है करूँ सेवा दिन रात। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। कर माखन चोरी गोपी। आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे। ओ आओ रे प्यारे गोकुल के प्यारे। आवो रे नाचो रे रास रचावो रे। आओ रे नाचो रे रास सजाओ रे। हरि सुंदर 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 नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण 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 राधे बोलो द्वारिकाधीश की जय।
स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं
मनुपेतमपेतभृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मया तरो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ श्री गोविंद दामो गोविंद दामो श्री कृष्ण राधा वर गो
गोविंद नामो गोविंद दामो बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रोकड़िया हनुमान जी महाराज की जय। श्री मुक्तेश्वर महादेव की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। गुरुदत्त गिरनारी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ मात की जय। भारत मात की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आओ 2 મિનિટ માટે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ, ત્યારબાદ આપણે આજની મંગલ પ્રથાનો પ્રારંભ કરીએ. બધા સાથે મળી અને ભગવાન શ્રી હરિ પરમાત્માને આપણે યાદ કરીએ. આવો 2 મિનિટ માટે. भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भज मन कृष्ण गोविंदा। भज मन कृष्ण गोविंदा। भज मन राधे 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 गोविंदा। भज मन राधे 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 गोविंदा। भज मन कृष्ण गोविंदा। भज मन कृष्ण गोविंदा। हरि बोल। भज मन गोवर्धन गिरधारी। 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 भज मन गोवर्धन 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 गिरधारी। भज मन
ગોવર્ધન 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 ગિરધારી ભજ મન રાધે ગોવિંદા ભજ મન રાધે ગોવિંદ હરિ બોલ શ્રી રાધે શ્રી રાધે ભજ મન માધવ મતવાલા ભજ મન માધવ મધવાલા ભજ મન માધવ મતવાલા ભજ મન માધવ મધવાલા ભજ મન માધવ 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 મતવાલા ઓ ભજ મન માધવ 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 મતવાલા ભજ મન માધવ મતવાલા ભજ મન માધવ મધવાલા ભજ મન માધવ મતવાલા ભજ મન માધવ મધવાલા ભજ મન રાધે 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 ગોવિંદ ભજ મન રાધે ગોવિંદ ભજ મન રાધે ગોવિંદ ભજ મન કૃષ્ણ ગોવિંદ મન રાધે ગોવિંદા ભજ મન રાધે ગોવિંદ ભજ મન કૃષ્ણ ગોવિંદા ભજ કૃષ્ણ ગોવિંદ ભજ મન રાધે ગોવિંદા ભજ મન રાધે ગોવિંદા ભજ મન રાધે ગોવિંદ ભજ મન કૃષ્ણ ગોવિંદા ભજ મન કૃષ્ણ
ભગવાન મંગલ કથાનો દિવ્ય પ્રારંભ કરીએ એ પહેલા ભગવાન શ્રી હરિ પરમાત્મા એવા ભગવાન જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન. આપણી આ પવિત્ર અને પાવન ભૂમિની જે ચેતનાઓ છે એ ભૂમિને વંદન. આપણા પવિત્ર ગ્રામ્યજનોમાં જે દેવતાઓ બિરાજમાન છે એ બધાને વંદન. અમારા ભૂદેવ આચાર્ય કલાવૃંદના મિત્રોને અને આપ સર્વ હરિભક્તોના હૃદય કમળની અંદર જે પરમાત્મા બિરાજમાન છે એને વંદન સાથે આજની આપણે આ દિવ્ય કથાનો મંગળ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જે કથા ગઈકાલે આપણે બધાએ શ્રવણ કરી હતી, ભગવાન કપિલ નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા છે અધરાધામ ઉપર અને માને એને સાંખ્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું છે. આંખમાંથી એક અશ્રુ પડે છે, એક બિંદુ પડે છે અને એ બિંદુમાંથી બિંદુ સરોવર તરીકે એ ઓળખાય છે. એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર ચોથા સ્કંદની અંદર પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનની સ્વયંભૂ મનુની આ દિવ્ય કથાઓ બતાવી છે. જેવી રીતે મેં તમને વાત કરી ગઈકાલે કે એ મનુ મહારાજના 3 દીકરીઓ આકૃતિ, દેવહૂતિ અને મા પ્રસૂતિ. એમાં આપણે ગઈકાલે મા દેવહૂતિના લગ્નની કથા આપણે બધાએ શ્રવણ કરી છે કે એની ભક્તિ એવી હતી કે ભગવાનને પધારવું પડ્યું છે. ભગવાન કપિલ નારાયણ જ્યારે આ ધરાધામ ઉપર પધાર્યા ને એનું માત્ર ને માત્ર એક જ હેતુ છે કે એ માની ભક્તિ એવી હતી. અને માને આપણે ખાલી વિચાર કરીએ, આપણા દીકરા થોડા સુપાત્ર હોય, થોડા સંસ્કારી હોય તો આપણે કેવો ગર્વ થાય. આપણે એ સમાજની અંદર ઊભા હોય ને તો આપણે એમ કહીએ કે મારો દીકરો છે. થોડો વિવેક આપણા દીકરાને મળે, આપણા દીકરાને સંસ્કારો મળે તો આપણે કોઈ પૂછે કે આ દીકરો કેટલો સરસ છે, એના સંસ્કાર કેવા છે, એના મા બાપ કોણ છે, ત્યાં તો એ 5 માણા આવીને એમ કે ફલાણા ભાઈનો દીકરો છે, તો આપણી છાતી ગજગજ ફૂલે. તો જેને માને ત્યાં ભગવાન કપિલ નારાયણ પધારતો હોય એ માં કેટલી ભાગ્યશાળી હોય. એ માની ભક્તિ અને કરદમ મહારાજનું જે તપ, એવી જ રીતે મા દેહૂતિની કથાઓ બતાવી છે. ત્યારબાદ આકૃતિના લગ્ન છે ને એ ઋષિ નામના ઋષિ સાથે થાય છે અને મા પ્રસૂતિના લગ્ન છે ને એ દક્ષ પ્રજાપતિની સાથે થાય છે. એમાં જે મા દેહૂતિના 9 દીકરીઓ હતા ને એ 9 દીકરીઓને બ્રહ્માજી 9 ઋષિઓને લઈને આવ્યા અને 9 ઋષિઓની સાથે પરણાવ્યા છે. એ 9 દીકરીઓમાંથી એક દીકરી, એનું નામ છે મા અનસુયા. એ મા અનસુયાનું તપ કેવું, એનું ભજન કેવું. મા અનસુયાના લગ્ન અત્રિ મુનિની સાથે કરવામાં આવ્યા છે. બંને જણા ભગવાનનું ભજન કરે છે. આશ્રમમાં રહી અને આશ્રમનો ધર્મ એ નિભાવે છે. આંગણે કોઈ આવે ને એને રોટલો આપે. મોટામાં મોટું પુણ્ય હોય ને તો એ છે રોટલો. તમારો રોટલો મોટો હોય ને પછી તમારો હોટલો મોટો થાય. મૂળ વસ્તુ એ છે. હવે અત્યારે આ કલિકાલની અંદર રોટલો નાનો થઈ ગયો છે. નાનો એટલે આમ દેખાવમાં નહીં, અંદરથી જ નાનો થઈ ગયો છે. કોઈ આવે એ આપણને ગમતું નથી.
અને હવે બીજા કોઈને ક્યાંય જવું ગમતું નથી. એ પેલાના જમાનાની અંદર આ થોડો સમય આપણે આમ પસાર કરીને આગળ જાય તો આપણા વડીલો હતા એ જે મહેમાનોને માન આપતા. આપણે 5-7 દી ક્યાંક ગયા હોય તો પાડોશી હાચવી લેતા, અને મહેમાન 5-10 દી રોકાઈ જાય ને પછી એ મહેમાન જાય એટલે આપણે એને છોકરાઓના હમ આપીને બીજા 2 દી રોકતા. એ 12-15 દી કેમ નીકળી જતા આપણને ખબર ન પડતી. આજે 15 મિનિટ તૈયાર નથી કોઈ, બોલો. સગવડ નહોતી, સુવિધા નહોતી, છતાં બધું હતું. ભલે એ દિવસે કાંઈ નહોતું, પણ આજે કાંઈક આજ બધું હોવા છતાં કાંઈક ઘટે એવું લાગે છે. મને એવું લાગે છે. સુવિધાઓ બધી છે, પણ જે પ્રેમ પ્રગટ થતો ને એ પ્રેમ હવે પ્રગટ નથી થતો. બધાને ગઈકાલે અમે વાત કરતા હતા અમારા ઉતારામાં બેઠા ને ત્યારે કે હવે જીવને નામની જરૂર પડી છે સાહેબ. જીવને નહીતર નામની જરૂર હોતી નથી. નામની જરૂર કોને છે? નામની જરૂર આપણને છે. ફલાણા ભાઈ, ફલાણા બેન, જીવનું નામ જ જીવ છે એને હવે જીવને નામની જરૂર પડી છે. તમારા આ સુંદર મજાના વ્યવસ્થાઓમાં તમે જ્યાં જ્યાં રહેતા હોય આપણા મકાનો ઉપર આપણે લખતા જય શ્રી કૃષ્ણ, પ્રણામ, માતૃકૃપા, પિતૃકૃપા, માં ભગવતીનું નામ, આવું બધું આપણે લખતા આપણા. હવે જેના નામનો દસ્તાવેજ હોય એનો પૂરો અધિકાર છે કે આમાં મારા નામનો દસ્તાવેજ છે એટલે મારું આ જગ્યા મારી છે. તો તમે તમારા મકાન ઉપર તમે એમ લખ્યું છે જય શ્રી કૃષ્ણ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે નીકળે એનું નામ જોવે એટલે એને એમ થાય કે આ મારો છે, કોક છે મારો. ક્યાંય માતૃકૃપા લખ્યું હોય, ક્યાંય પિતૃ દેવો ભવ લખ્યું હોય, ક્યાંક માં ભગવતીનું નામ હોય. જ્યાં જ્યાં આપણે આવું લખતા ને ત્યાં જ્યારે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ આમ નીકળે ને એટલે એમ કહે કે આ કોક મારો પરિવાર છે. અને એ જ્યારે નીકળે ને ત્યારે એનું નામ જોવે અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ત્યારે એને બહુ આનંદ આવે. અને આ જે એ આવે એને એમ થાય કે અહીંયા મારે જવું છે ને બરાબર તમારી પાસે વ્યવસ્થા બધી છે અને ગેટ પાસે જાય ભગવાનને એમ થાય મારું નામ લખ્યું છે પણ આપણે ગેટ ઉપર એવું લખી નાખ્યું છે કે રજા સિવાય અંદર ન આવો. હવે આ બધું આપણે નીકળી ગયું. ભગવાન કે મારે તો આવું છે પણ તે આમાં લખ્યું છે કે રજા સિવાય અંદર ન આવું. હવે મારે આવું કેમ? કહેવાનું તાત્પર્ય મારું એ છે બાપ, એની નજીક લ્યો, એના ઉપર ભરોસો રાખો. તમારી અને મારી પરીક્ષાઓ થાય અને પરીક્ષા જ્યાં સુધી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી તમને મને ખબર કેમ પડશે? એટલે જ ભગવાને આ ધરાધામ ઉપર બધી સિસ્ટમો એવી જ રાખી છે. તમે નાના હોય તમે આમ બાલ મંદિરથી જઈને પછી LKG HKG પછી પહેલું ધોરણ બીજું ધોરણ એ પહેલા ધોરણમાં જ તમને એમ થાય કે બીજા ધોરણમાં આવવું હોય ને તો એની પરીક્ષા દેવી પડે, એમાં પાસ થવું પડે પછી બીજા ધોરણમાં આવો. તમને મને નાનપણથી આ રૂઢિમાં ભગવાન શીખવાડતો આવે છે કે એક ધોરણમાં પાસ થાવ પછી જ બીજા ધોરણમાં. એવી જ રીતે તમારા અને મારા જેવા ભક્તોની પરીક્ષા થાય ને પછી જ તમારું મારું કલ્યાણ થાય, ત્યાં સુધી ન થાય મારા વાલા. ભક્તિ કરવી છે ને એ બહુ કઠિન છે. તમને એમ લાગે 5 નામ લેવાય તો એમાં ક્યાં વાર લાગવાની પણ ન લેવાય, એની દયા વગર ન લેવાય. ભક્તોને બહુ ડરાવ્યા છે. તમે જાજી ભક્તિ કરો ને એટલે તમારું જગત વાતું કરે આ તો બહુ ભક્તિવાન છે, અને તમે ભક્તિ નહીં કરો ને તો તમને જગત એમ કે આ તો હાવ નાસ્તિક છે. તમે આમ બહુ ઊંચું જોઈને હાલશો ને એમ કે બહુ અભિમાની છે, નીચું જોઈને હાલશો તો એમ કે એને ક્યાં હવે ઊંચું જોવા જેવું છે.
હા, કોઈ રીતે તમને જગત પહોંચવા નહીં દે. તમે જગતને સામે જોઈને હાલશો ને તો તમે ભક્તિનો માર્ગ ભૂલી જાઓ, બધુંય ભૂલી જાઓ. જગતની સામે ન જવો તો કાંઈ નહીં. એક વખત જગદીશની સામું જોવો એટલે જગદીશ તમારી સામે જોશે જોશે ને જોશે. ભક્તિમાં બહુ પરીક્ષાઓ થાય છે અને ઘણા સંતો મહાપુરુષોની આપને બધાને ખબર જ છે કે એ કેવી કેવી કસોટી, કેવી કેવી પરીક્ષાઓમાંથી પાસ થઈ અને પછી એને ઓળખાણ આપી છે. પછી એને આ ભારત વર્ષની માં જગદંબા એ માવડીઓએ ત્યારે એ સમયે ભગવાનને કીધું છે કે બીજું કાંઈ નથી જોતી, આવી પરીક્ષા કોઈની લેવા આવતા નહીં પ્રભુ. એ બિલખાના પાદરની અંદર શેઠ સગાડશા અને રાણી ચંગાવતી જોગીનું રૂપ લઈને આવ્યા છે. અલખ નિરંજન એમ કરીને ભિક્ષાવૃત્તિ કરી છે. અને એ સંત ભોજન માટે, સાધુને ભોજન માટે થઈ અને એમ કહેવાય છે કે બરાબર આસન નાખી દીધું છે. અને આ જોગીને એમ થયું છે પરીક્ષા લેવી છે, જોઈ લઉં કે બરાબર પરિપક્વ થઈ ગયા છે કે નથી થઈ ગયા. અને એ પરીક્ષા કેવી લીધી છે તમે ને હું આપણે બધાય જાણીએ છીએ. જોગીએ એમ કીધું છે કે મારી થાળીમાં ભોજન આપવું હોય ને તો આજે હું શાકાહારી ભોજન નહીં જમું. તારે જો મને જમાડવો હોય ને તો તારા દીકરાને ખાંડીને ખવડાવી દે. ચેલૈયાને ખાંડણીમાં ખાંડવામાં આવ્યો છે. એક બાજુ આ રીતે વાત કરી છે ને એક બાજુ ભગવાન બીજું સ્વરૂપ લઈને નિશાળે ગયા છે. ચેલૈયાને કહે છે ઘેરે જાતો નહીં, તારી ઘરે કોઈ જોગી આવ્યા છે, તારા ઘરે કોઈ જોગી આવ્યા છે ને એ તને ખાંડણીમાં ખાંડવાના છે, એટલે ઘરે ન જાતો. એટલું કીધું ને એટલે ચેલૈયાએ કીધું કે મારી માને જો જરૂર હોય ને તો હવે ઉતાવળા ડગલે જવું પડે મારે. હા, એવો દીકરો. અને એક ને એક બાળકને ખાંડણીમાં ખાંડવાના સમયે આ જોગીએ એમ કીધું છે કે આમ નહીં, ગીત ગાતા ગાતા, રડતા રડતા હું નહીં જમું. એટલે માએ પોતાના દીકરાને એમ કહેવાય છે ગીત ગાતા ગાતા. એ મારા આલરણે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા રે કુંવર કમા કમા તુને જાદી રે કમા. આલરણે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા, ચેલૈયા રે કુંવર મારા આલરણ પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા, ચેલૈયા રે કુંવર કમા કમા તુમે જાજી કમા. આલરણે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા, ચેલૈયા રે કુંવર કમા કમા. એમ કહે છે ગીત ગાતા ગાતા તારા દીકરાને તું ખાંડણીમાં ના. અને બરાબર એમ કહેવાય છે કે રસોઈ બનાવી છે અને ઈ ભોજનને પીરસું ને ફરી પાછું આને એમ થયું કે હજી પરીક્ષા લેવી છે. કીધું છે કે તમારે ત્યાં બીજું કાંઈ સંતાન છે નહીં? શેઠ એવું બોલ્યા છે કે બીજું સંતાન એક ને એક હતું, એ તો અમે તમને જમાડી દીધું, તમને પીરસી દીધું છે બાપ. તો કે હવે તમારે ત્યાં બીજું સંતાન ન હોય ને તો હવે મારે તમારી ત્યાં જમવું નથી, મારાથી તમારે ત્યાં ન બેસાય.
તમારે તો હવે એકેય સંતાન જ નથી, તમે નિસંતાન છો. હવે મારાથી તમારા ઘેરનું ભોજન ન થાય એટલું કીધું ને ત્યાં તો આ ભારત વર્ષની નારી ઊભી થઈ છે. બાપ હાથમાં કટાર લઈ અને પોતાના ઉદરમાં કટાર મારતા પહેલા કહે છે કે મારે હજી આ ગર્ભની અંદર એક બાળક છે, અમે નિસંતાન નથી, આપ ભોજન કરો, હું કટાર મારીને તમને બતાવું. ત્યાં તો એ જોગીમાંથી ભગવાન પ્રગટ થયા છે અને કીધું છે માગો માગો. એક સંતને ભોજન માટે થઈ અને પોતાના દીકરાઓને ખાંડીને ખવડાવ્યા છે અને અંતમાં માગવાનું કીધું ને ત્યારે એ ભારત વર્ષની નારીએ એટલું કીધું છે કે આવી પરીક્ષા કળિયુગમાં કોઈની લેતા નહીં. હવે આ પરીક્ષામાં કદાચ કોઈ પાસ થાય ન થાય. એવી જ રીતે વીરપુરમાં જલારામ બાપાને ત્યાં જોગી બનીને આવ્યા હતા અને વીરબાઈને હાથો હાથ હોપી દીધા ને એ પાદરમાં ભગવાન જોડી ધોકો ને વીરબાઈને મૂકીને નીકળી ગયા હતા કે આને તો હાચન આપી દીધા. આ ભારત વર્ષની અમ દેશની એ આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં. એટલે ભક્તિ છે ને એ તમે કરો એટલે પરીક્ષાઓ થાય, પણ એમાંથી જો એક વખત તમે ને હું પસાર થઈ ગયા પછી અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ તમારી અને મારી એકદમ નજીક છે. લોકો ડરાવશે બહુ, એ ડરાવે એનાથી ડરવાનું નથી. ભક્તિ કરવી હોય ને તો નિડરતાથી કરજો. એટલે એક સુંદર મજાનું પદ મને યાદ આવે છે કે ભક્તિ કોને કોને કરી છે અને એને કેવી કેવી એની પરીક્ષાઓ થઈ છે. આવો બે કડીમાં આપણે બધા એ ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી રે. ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ લોકથી. ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી રે. ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી. ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી, ભક્તિ નરસૈયાએ કીધી. કસોટી નાગરનાથે લીધી, સોટી નાગરનાથે લીધી. વાલે મારે ઊંડી સ્વીકારી લીધી પૂરણ પ્રેમથી રે. મારે ઊંડી સ્વીકારી લીધી પૂરણ પ્રેમથી. એ ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી રે. ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી. એ ભક્તિ મીરાબાએ કીધી, ભક્તિ મીરાબાએ કીધી. એ ભક્તિ મીરાબાએ કીધી, ભક્તિ મીરાબાએ કીધી. કસોટી રાણાજીએ લીધી, કસોટી રાણાજીએ કીધી. એ વાલે મારે ઝેરની કટોરી પી લીધી પૂરણ પ્રેમથી રે. વાલે મારે ઝેર કટોરી પીધી પૂરણ પ્રેમથી રે. એ ભક્તિ કરીએ તો ના ડરીએ દુરીજન લોકથી રે.
કહેવાનો તાત્પર્ય, કહેવાનો હેતુ એ છે કે થોડું તપવું પડે. તપ કર્યા વગર તમને ને મને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ જ્યારે એમ કહેવાય છે કે રોટલો આમ આમ આપણે ટીપવો પડે, એ રોટલોને ટીપા પછી એને આમ આમ તપાવવો પડે, અને તપાવ્યા પછી પરિપક્વ થાય ને પછી એ જે જમવાનો આનંદ આવે, એવી રીતે તમે ને હું જ્યારે પરિપક્વ થાય, થોડું તપ કરી, થોડું એના નામનું ભજન કરી અને પછી જે જીવન જીવવાનો આનંદ આવે, એવી જ રીતે માં અનસુયાની કથા બતાવી છે. અત્રિ મુનિની સાથે આશ્રમમાં રહી અને એનો રોટલો મોટો છે. મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આંગણે કોઈ આવે ને તો એને આદર ભાવ. આપણે સુંદર કવિતા આવતી, હેજી તારા આંગણિયા પૂછીને જે કોઈ આવે રે એને આવકારો મીઠો આપજે. એમાં એક કડી એવી આવે છે કે એને ઝાપા સુધીને મેલવા જાજે, કાગે એને પાણી પાજે, એની ભેગો બેહી જમજે. એમાં ઝાપા સુધી મેલવા જવાનું આવે, એમાં ઘણા નિયમ હોય કે મહેમાન આવે એને મૂકવા જવાના, મૂકી આવવાના. એનું કહેવાનો તાત્પર્ય એવું નથી. એમાં કહેવાનું એવું છે કે તમારા હારા દિવસો હોય, તમારી ઘરે થોડી સંપત્તિ હોય અને કોઈ તમારો પરિવારનો કોઈ આવ્યો હોય અને એ તમારા પરિવારની વચ્ચે તમને કઈ ન હકતો હોય કે મારે આ દુઃખ છે, એ મર્યાદાનું એને પાલન હોય, એને પોતાને એમ થતું હોય કે મારા ઘરે મારે થોડું કામ છે તો આ જાહેરમાં હું નથી કહી શકું એમ, તો તમને ભગવાને સારા દિવસો આપ્યા હોય ને તો એ જ્યારે રજા લે, જ્યારે વિદાય થાય ને ત્યારે એને ઝાપા સુધી એના ખંભા ઉપર હાથ રાખીને કહેવાનું કે મારો પરિવાર મોટો છે, કદાચ તને મારા જેવું કાંઈ કામ હોય ભાઈ અને તું મારા પરિવારની વચ્ચે તે એ વાત મને કદાચ તું ન કરી શક્યો હોય. આપણે ઘણી વાત હોય તો આપણે કેમ એકાંતમાં કોકને બોલાવી કે અહીંયા આવો તો જાહેરમાં ન કહી શકીએ. કદાચ તારે કાંઈ મારા લાયક કામ હોય ને તું જાહેરમાં ન કહી શકતો હોય તો ભાઈ હું તને અહીંયા ઝાપા સુધી એટલે તારા ભેગો આવ્યો છું. મારા લાયક કાંઈ હોય તો તું મને કહે, હું તારું કાર્ય થાય એટલું હું કરી દઈશ. ભગવાને તમારે ત્યાં આપ્યું હોય ને તો એટલે એવા આદર ભાવ, આવા માન સન્માનો એ બધું આપણી આ ગામડાની પરંપરા મુજબ આપણે બધાએ નિભાવ્યું છે. પણ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જેનો રોટલો મોટો હોય, માં અનસુયાનો રોટલો મોટો, જે આવે ને એ આશ્રમની અંદર ભોજન લઈને જાય, એ પ્રસાદ લઈને જાય. ધીમે 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 કરતા એક વખત એમ કહેવાય છે કે દેવર્ષિ નારદ ત્યાંથી પસાર થયા છે અને નારદજી આવ્યા છે. માં અનસુયાના હાથનો જે પ્રસાદ નારદજીએ ગ્રહણ કર્યો છે અને નારદજીને એમ થયું કે ઓહ, જાણે એમ લાગે માના હાથનું ભોજન મળ્યું હોય એવું લાગે છે. અને નારદજી જ્યાં જાય ને ત્યાં નારાયણને જવું પડે. માં અનસુયાના પટાંગણની અંદર બેસી અને જે નારદજીએ ભોજનનો પ્રસાદ લીધો છે અને પછી નારદજી છે ને હવે ત્રણેય લોકમાં ગયા. ત્રણેય દેવીઓને કીધું છે, માં પાર્વતીને, માં લક્ષ્મીને, માં સરસ્વતીને જઈને કીધું છે કે માં તમે ભોજન બનાવો છો પણ તમને એક વાત કરું, આજે જ્યાં મેં ભોજન લીધું ને એ જે સ્વાદ મને આવ્યો છે ને એવો સ્વાદ તમારા હાથમાં નથી. આવું કીધું. અને બહેનોને ખબર હોય, તમને કોઈક આપણા કરતા બીજાના વખાણ કરે એમ નારદજીએ કીધું માં તમે રસોઈ બનાવો છો ને એના કરતા વિશેષ હું જમીને આવ્યો છું. માં અનસુયાને ત્યાં ગયો તો અને શું એને રસોઈ બનાવી છે, માને વાત કરી છે. ત્યારબાદ ત્રણેય દેવીઓને ભેગા કરીને એમ કીધું કે પાછો આ મૃત્યુ લોકની અંદર માં તમારા કરતા એનો જયકાર વધારે થાય છે. નારદજીએ ત્રણેય દેવીઓને કીધું
કે તમારા કરતાં માં અનસૂયાનો જયકાર વધારે થાય છે એવું કીધું ને એટલે ત્રણેય દેવીઓએ ભેગા થઈને કીધું કે હાલો આપણે આપણા પતિને બોલાવીએ. ત્રણેય દેવીઓએ પોતાના પતિને બોલાવીને કીધું છે કે પરીક્ષા લેવા માટે જવાનું છે તમારે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય પોતાની પત્નીઓની સામે જોઈને કહે છે પરીક્ષા લેવાનું ન કહેતા. જ્યાં જ્યાં અમે પરીક્ષા લેવા ગયા છે ને ત્યાં ભક્તોની પાસે અમારે ભાગવું ભાઈરે થઈ પડ્યું છે, પણ માનતા નથી અને પરીક્ષા લેવાની વાત કરી છે. પણ કેવી પરીક્ષા? માં સતી અનસૂયાને ત્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જોગીનું રૂપ લઈને જાય છે અને એવું કીધું છે કે ત્યાં જઈ અને ભિક્ષા એવી માગજો કે માં અનસૂયાને એમ કહેજો નગ્ન વેશ ભિક્ષા આપો. આવી પરીક્ષા કીધી છે. નગ્ન વેશ ભિક્ષાની માગણી કરી છે ને એટલે માં અનસૂયા પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કરવા વાળા સ્ત્રી હતા. પોતાના પતિને કીધું છે કે 3 જોગી આવ્યા છે અને આશ્રમનો ધર્મ છે, આપણે એને ભોજન આપીએ છીએ, પણ આ 3 જોગીએ નગ્ન વેશ ભિક્ષાની માગણી કરી છે, મારે કેમ આપવી ભિક્ષા? તમે મને રસ્તો જણાવો. ત્યારે પોતાના પતિ અત્રિ મુનિ બોલ્યા છે કે રસ્તો હું તમને શું આપું? રસ્તો તો તમને એ 3 જોગી આપ્યો છે. કહે છે સ્વામી હું કાંઈ સમજી નહીં, મને હરકું સમજાવો. ત્યારે અત્રિ મુનિ એવું બોલ્યા છે નગ્ન વેશ ભિક્ષાની માગણી કરી છે ને? માં અનસૂયા કહે હા માં ગણી, એને માં ગણી કરી છે, તમે દીકરા જાણીને ભિક્ષા આપી દો મારા. હા ને માં બધું સમજી ગયા છે. હાથમાં જલ લીધું છે, 3 જોગી માથે જલ છાટીને 6 મહિનાના બાળકો બનાવી દીધા માતાએ. 6 મહિનાના બાળકો બનાવી દીધા છે અને પછી ધીમે 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 કરતા એને મમતાનું પાન કરાવે. એમાં હજી દેવાધિદેવ મહાદેવને આનંદ આવે છે, કેમ કે એને માનો પ્રેમ ક્યાંય મળ્યો જ નથી. આજે માં અનસૂયાએ માતાનો પ્રેમ આપ્યો છે. ધીમે 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 કરતા 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના થાય. આ બાજુ 3 દેવીઓ વિચાર કરે કે આ ગયા હજી 3 આવ્યા નથી, મહિના 6 થઈ ગયા. નારદજીને કીધું તમે જાઓ તો ખરા. નારદજીએ કીધું માં મેં તમને કીધું તું કે ન્યા મોકલવામાં ધ્યાન રાખજો. અને અંતે 3 દેવીઓ કહે છે કે હાલો હવે અમે જાય. અને 3 દેવીએ આવી અને માં અનસૂયાને કીધું છે અમારા પતિ અહીંયા આવ્યા હતા. માં અનસૂયાએ કીધું તમારા પતિ અહીંયા નથી આવ્યા. એવું કીધું ને એટલે માં પાર્વતી સમજી ગયા કે એને કયો કોઈ 3 સાધુ આવ્યા હતા, કોઈ જોગી આવ્યા હતા 6 મહિના પહેલા. એટલે એમ પૂછ્યું કે માં 6 મહિના પહેલા કોઈ જોગી 3 આવ્યા હતા? માએ કીધું હા જોગી આવ્યા હતા. એ કે ક્યાં છે? એ કે અંદર ઘોડિયામાં હુતા છે. 3 દેવીઓ ગયા છે. આ 3 બાળકો એક હરખા લાગે. હવે 3 દેવીઓ મૂંઝાણા કે હવે આમાં આપણું કોણ એ કેમ ખબર પડે? બધાયના મોઢા એક હરખા. 3 દેવીએ કીધું છે હવે એક કામ કરી આપણે અનસૂયાને કહીએ. અને માં અનસૂયાની પાસે જઈ અને 3 દેવીઓએ હાથ જોડ્યા છે. હાથ જોડીને કીધું છે કે માં જો તું અમારા પતિને દીકરા સ્વરૂપે રાખતી હોય તો અમારી હાહુમાં થા, અમે તને પ્રાર્થના કરી છે. આને પાછા હતા એ નહીં કરી દે માં. અને પાછા 3 બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને ભગવાને એને વચન આપ્યું છે કે માં તે અમને મમતાનું પાન કરાવ્યું છે ને, અમે તને વચન આપી છીએ અમે તારે ત્યાં દીકરા થઈને આવશું. એટલે દત્ત, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા તરીકે માં અનસૂયાને ત્યાં 3 દીકરાઓ આવે છે. અને એ જ દત્ત મહારાજ આપણા જૂનાગઢની અંદર આ ગિરનારની જે પરિક્રમા આપણે ભારત વર્ષની અંદર આખા વિશ્વમાં કોઈ પણ સાધુને એક વખત આપણા આ જૂનાગઢના દત્ત મહારાજના દર્શન કરવા માટે આવવું પડે. એ દત્ત મહારાજની જ્યારે બીજી ગાથા હાલતી હોય ત્યારે આવો આપણે પણ આપણા ગરવા ગિરનારને ગુરુ દત્ત મહારાજને 2 લીટીમાં યાદ કરીએ. શ્રી ગુરુદેવ દત્ત અવધૂત
હરિ ઓમ ગુરુજી, હરિ ઓમ ગુરુજી, હરિ ઓમ ગુરુજી. આવી રીતે દત્ત, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા અને માં હંસુયાના આંગણાની અંદર આ ત્રણેય બાળકો રમતા હોય તો એ માં હંસુયા કેટલા ભાગ્યશાળી છે. અને આપણા સંતો મહાપુરુષો એ ગિરનારની પાવન ધડા ઉપર રહેતા રહેતા ગુરુદત્ત મહારાજનું જ્યારે ભજન કરતા હોય, ભાગવતજીની અંદર દત્ત મહારાજની કથા બતાવી છે, એના 24 ગુરુઓની કથા બતાવી છે. એ આપણે 7મા દિવસે આ કથા આવે. 12મા સ્કંદની અંદર ગુરુદત્ત મહારાજના 24 ગુરુઓની કથા બતાવી છે. જ્યાં જ્યાં એને એમ થયું કે અહીંયા મને કાંઈક આમાંથી સમજવાનું મળ્યું છે, ત્યાં ત્યાં એને ગુરુ ધારણ કર્યા છે. અને એ દત્ત, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા જ્યારે માં હંસુયાના પટાંગણમાં એમ કહેવાય છે કે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ એ આંગણામાં રમતા હોય ત્યારે મારું માતા અનસોયાનો મન હરી ગયો, મારું માતા અનસોયાનો મન હરી ગયો, મારું માતા અનસોયાનો આવી રીતે આ નવધા ભક્તિ એટલે કે 9 દીકરીઓમાંથી માં અનસૂયાની કથા તમારા અને મારા જીવનની અંદર આપણને એ સમજાવે છે કે જો તમારા પટાંગણની અંદર ભગવાનની ભક્તિ વધે, હરિનું નામ વધે અને તમારો અન્નનો મહિમા બતાવ્યો છે, અન્ન થકી, અને એ જ અન્નથી જ ભગવાન આપણે ત્યાં પધારે છે. અન્નનો મહિમા, તમે આશ્રમોમાં જાઓ તમને અન્નનો મહિમા બહુ મોટો બતાવ્યો છે. એવી જ દિવ્ય કથા બતાવી છે. ત્યારબાદ માં પ્રસૂતિની કથા બતાવી છે. માં પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષની સાથે કરવામાં આવે છે. એમને ત્યાં 16 દીકરીઓ, એમાંથી 16મા સતી છે ને એ ભગવાન શંકરની સાથે પરણાવે છે. ભગવાન શંકરની સાથે પરણાવે ને એટલે એક વખત ઘટના એવી ઘટે છે કે દક્ષ પોતાની નગરીમાં આવતા હોય છે અને બધા દેવતાઓ પોતાના સ્થાન ઉપર બેઠા છે. એમાં દક્ષ છે ને એ અધ્યક્ષ સ્થાને છે. એ આવે ને એટલે એને બધાએ સન્માન આપવું પડે. એટલે બધા દેવતાઓ પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ અને દક્ષને સન્માન આપે છે. બધા પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ ગયા છે. દક્ષે જેવી નજર કરી એટલે બે વ્યક્તિ ઊભા નથી થયા. એક છે બ્રહ્મા અને એક છે ભગવાન શંકર. દક્ષને એમ થયું કે બ્રહ્મા છે એ તો મારા પિતા છે, પણ આ ભગવાન શંકર છે ને એ તો મારો જમાઈ છે.
મારો જમાય છે એ મને માન સન્માન નથી આપતો એટલે એને મારું અપમાન કર્યું છે એવું લાગે છે. જો અપમાન છે ને એનો બદલો મારે લેવો છે. જેને જેને આવો બદલો લેવાનો ભાવ જાગ્યો છે ને હંમેશા માટે એ વ્યક્તિ પોતાની જિંદગીમાં દુઃખી થયો છે. મારું આટલું સુંદર મજાનું આયોજન ને એની અંદર મને મારો જમાય માન ન આપે, મારા પોતાના પટાંગણમાં આવીને મને માન નથી આપતો. હું પણ જેના જીવનની અંદર આવી ગયું છે ને એ વ્યક્તિ આ ધરાધામ ઉપર બહુ ફેંકાઈ ગયો છે. માનવ જાણે મેં કરા કરતલ દૂજા કોઈ, માનવ જાણે હું કરું અને કરો કરતલ દૂજો કોઈ, આદરિયા તારા અધ વચ્ચે રહે ને મારો હરી કરે ને ઈ હોય. ઈ માત્ર નિમિત્ત બનાવે છે, બાકી કરવા વાળો ઈ છે. અને તમે એની પાછળ કાંઈક કરો ને એટલે એને તમારી પાછળ કાંઈક કરવું પડે. જેમ તમે ને હું કામ ધંધે જાય છે ને મહિનો થાય તો આપણા શેઠને આપણને પગાર દેવો પડે, તો આ તો જગતનો શેઠ છે. તમે 5 નામ લીધા છે એમને એમ જવા નહીં દે. તમારા સમય આવશે ત્યારે દઈ દે. જાજુ અહીંયા મને તો બોલવાની મનાય છે, હું જાજુ કોઈનું નામ લઈને બોલતો નથી. કેમ કે સમગ્ર આપણે સણોસરા ગામે ભેગા થઈને દિવ્ય આયોજન કર્યું છે. એમાં જો કોઈ એક વ્યક્તિત્વને લઈ લઉં ને, માત્ર જ્યારે જગતગુરુ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું મંદિર જે સમય હતો, જ્યારે એ મંદિરનો નિર્માણનો સમય હતો, જ્યારે પ્રતિષ્ઠાનો સમય હતો, એવા સમયમાં આ પરિવારમાંથી જ આપણે જાદવભાઈ ન ભૂલતો હોય તો ક્યારેક એ સમયે કંઈક 5 લાખ કે એવી રીતે આપણે યોગદાન સેવાનું, હા એ સમયમાં એને પણ આપણે જોવું પડે, પણ છતાં એને દિલ મોટું રાખી અને કીધું છે કે જેનું દીધેલું છે એને હું ધરાવું, તમારું દીધેલું તમને ધરાવું. અને જગતગુરુને જ્યારે એ ચરણોની અંદર મૂક્યા હતા, એ જગતગુરુએ આજે આપણને કઈ જગ્યાએ બેસાડ્યા છે તમે જોવો. એ ખૂટવા ન દે, પણ એને એ યોગ્ય જગ્યા પર, એટલે એવા વ્યક્તિત્વ તમારા અને મારા જીવનની અંદર ભગવાન પરમાત્મા કૃષ્ણ પરમાત્મા કૃપા કરે ત્યારે એ પરિવારમાં એક એવો દીપક પ્રાગટ થતો હોય. એટલે ભલે આયોજન સમક્ષ તમારા બધાનું ભેગા મળીને સુંદર મજાનું છે, પણ એ એક વખત જાદવભાઈને જોરદાર તાળીઓથી તમારે ને મારે વધાવવા જોઈએ. આપે બધાએ સુંદર મજાનું આયોજનને તમે શાંતિપૂર્વક આયોજનને દીપાવો છો. જેમ જેમ સ્વયંસેવકો આવીને તમને જે પાલન કરવાનું કહે છે એ સમયસર આપ બધા ધ્યાનપૂર્વક આપ બધા કથાનો સુંદર મજાનો દિવ્ય લાભ લ્યો છો. આવી જ રીતે આજે 3જો દિવસ, કાલે તો જો આપણી કથાની અંદર દિવ્ય કેવા અવસરો છે. વહેલી સવારમાં વામન નારાયણ ભગવાન આવશે 9, 9:30, 10ની આસપાસ. પછી બપોરે મધ્યાંતરે 12 ને 5ની આસપાસ ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય થાય. આપણે બધા અયોધ્યાની ભૂમિમાં હોય ને એવો ભાવ થાય. અને પછી કાલે બપોર પછી નંદ મહોત્સવની તૈયારી, આપણે ભગવાન કૃષ્ણનું અહીંયા પ્રાગટ્ય થાય. દિવ્ય ઉત્સવને આપણે આવતીકાલે ધામે ધૂમે ઉજવવાના છે. એટલે બધાય સમયસર આપણે કાલે તો ધામે ધૂમે આ તૈયારીઓમાં રહેવાનું છે. કાલે મટકીઓ બાંધશું, આપણે બધી તૈયારી જે કાંઈ હશે એ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પધારશે અને વાસુદેવ ટોપલામાં લઈને આવતા હોય. અને એ ગોકુળનો ઉત્સવ કેવો હોય. કાલે આપણે અયોધ્યા અહીંયા છે, ગોકુળે અહીંયા છે, અને ભૃગુ કચ્છે અહીંયા છે, અને વામન નારાયણ ભગવાન રામ, પરશુરામ, કાલે દિવ્ય પ્રાગટ્યો બધા આપણે લઈ આવવાના છે. તો આવો આપણે અત્યારે 5 થી 10 મિનિટ માટે બ્રેક રાખીએ, ત્યારબાદ ફરી પાછો આપણે કથાનો મંગળ પ્રારંભ કરીએ. તો જે કાંઈ પણ સૂચનાઓ હોય એ આપણે અત્યારે જાહેર કરીએ. ખૂબ સુંદર મજાનું આ દિવ્ય આયોજનની અંદર અમારે પૂજ્ય શ્રી દયાલ બાપુ અને તેમજ અમારે વિજય બાપુ અત્યારે વ્યાસ આસનનું સન્માન કરવા માટે આવ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે પૂજ્ય બાપુને વધાવીશું. ભગવાનની જય, તન ધર્મની જય,
નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. ખૂબ સરસ. અમારા સાધુ સંતો વતી દયાગીરી બાપુ આવ્યા છે અને પૂજ્ય વક્તા શ્રી આપણા કેપી બાપુનું સરસ મજાનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કર્યું છે. દયાગીર બાપુ એ જાદવભાઈ ભીમજીભાઈ પાનસુરિયાને પણ શાલ ઓઢાડી છે. આનંદની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર